Take your seat. Now you akan comfortable lah. Gosh. Comfortable kan? Yeah. Hanya counting ada. Save this. Okay. Akka. நான் இது ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுமா? அக்கா. Actually we also recording. ஆமா இல்ல என்னோட நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ஆனா சொல்றது நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிக்கலாம்ல. நீங்க வந்து வெளியே சொல்லிக்க வேணாம். உங்களோட சின்ன பிரச்சனை எனக்கு நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ஓகே. ஆமா. Actually நீங்க வந்து உட்காந்துக்கலாமா? ஓகே. Okay, then pastikan. So, pilih dekat. Pagi pastilah ni Pagi. Of course, that is என்ன சொல்லுவாங்க தெரியும் அதை பத்தி psychology, but still I have to see. Okay. Okay, sorry, I'm being clumsy and I'll wait பண்ணிட்டேன். படிச்சிட்டேன். Oh, படிச்சிட்டேன். Okay. Okay, thank you for coming. And may I know your name? Devika. And how do you comfortable to call you? Devika? Miss Devi. Okay. So, okay, I have to introduce myself. I'm Rashmi Nandagopal and I'm your counselor for today. How the session? Okay, this session is not just one day. Actually, we can just do for another 4 to 5 sessions. Okay, you can just call me whatever, however you feel comfortable to call me. So how do you want to call me? Rashaka? Rashaka. Okay. So like I can speak English for Tamil or Tamil. So which language are you comfortable with? Tamil. Okay. That's a specialty. No one can do Tamil counseling here. Okay, then I have to explain you about like for this I will speak in English because like my lecturer will listen to it. Okay, please don't hesitate. Actually, your face won't be seen by people, and my lecturer who supervised me, he has the right to see what I'm doing, how I'm doing counseling, and like it does. Whatever we speak here, whatever you share here, like everything is private and confidential. Even though this is recorded, it is private and confidential. And you never like, please don't hesitate to open your feelings, thoughts, share, okay? And I have to explain you about what is counseling. Like counseling here next one. Aiman, let's go ahead and put up. I'm so sorry if you feel hot. Because the aircon is centralized, maybe after that it will cool back. Where did I stop? What is counseling? Okay, counseling is a comforting and a safe space for you to tell me as your counselor, like about whatever thoughts and whatever feelings that you have been going through, and actually, yeah. So you don't need to hesitate to not to share. Okay, I won't judge you. I will create you the safe space for that. Okay, and then this session is from 45 minutes to 1 hour, and the session is free. And then if you want, and before me, you can come for another 4 sessions for both of us, because this is my first session being a counselor, right?
So for both of us, we help each other. Okay? And then, but the private and confidential, like, you did just right. You have the right. Whenever you feel not comfortable, you can pause. You can pause the concentration. You can take time for continue doing the session. Okay? And whenever you feel uncomfortable for any of the questions that I ask, or you don't want to share, I won't compel you. You can take time. It's not sorry. Okay? So that's it. This is your right as a client. And actually as a right also, if whatever we are recording will not go anywhere. Only my supervisor will see it. Okay? Okay, let's begin to the counseling session. Okay, Miss Devika. So as I know, we'll talk in Tamil. Okay? So உங்க பேரு தேவிகா, என் பேரு ரஷ்வினி. So நீங்க நெக்ஸ்ட் இதுதான். Okay. So 23. ஓகே, நம்ம வந்து பிசினஸ் போகலாம். வயசு படி பார்த்து நம்ம மக்கள் இல்லையா? என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்க சும்மா நிறைய சொல்லுங்க. என் வயசு இருக்கமோ அப்படிங்கிற compliment I'm trying to say. Whatever, like, if you don't call me as Akka, you just call me Shasha. Whatever you want to call me, okay? And if you feel like I should not call you Miss Devi, you just tell me what should I call you, okay? Okay, Devi. Okay? Like, எதுவுமே வந்து நீங்க நினைக்கிறதுதான். Okay, I'm just a person here to listen and I will show, like, let's say நீங்க வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கீங்க, உங்களால அது சரியா கிளியரா பார்க்க முடியாது. ப்ராப்ளமும் whatever situation, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா உங்களை நான் கைட் பண்ணுவேன். எப்படின்னா அதை பார்க்க முடியல, உங்களுக்கு அந்த நேரம் இருட்டா இருக்கு, நான் வந்து ஒரு டார்ச் அடிப்பேன். இங்கே ஒரு இடம் இருக்கு, நீங்க அப்படி போலாம் போலையே, என்ன நினைக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி. That's what counseling works. That's how counseling works. Okay, so I want to ask you, what brings you here? ரொம்ப நாளா எனக்கு கவுன்சிலிங் போகணும்னு ஆசை. பட் என்ன பெய்டா, அதனால யோசிப்பேன். ஏன்னா நான் வந்துட்டு நானாதான் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து போய்கிட்டு இருப்பேன். நான் என் வீட்டுல யாரும் பே பண்றதுக்கு இது இல்ல, ஸோ என்கிட்ட கேட்டு பே பண்றது. அதனால நான் யோசிச்சேன், ஓகே ஃபைன் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டே இருக்கும்போது மோஸ்ட்லி ஐ டிபெண்ட் ஆன் AI. உண்மைதான், அதே எனக்கு கவுன்சிலர் சுத்திட்டு இருந்துச்சோ. நான் அதுக்கப்புறம் தான் யூகே இந்தியன்ஸ்ல அவங்களோட போஸ்ட் பார்த்தேன். அது பார்த்து ஓகே நமக்கு ஒரு கவுன்சிலர் கிடைச்சிட்டாங்க. அந்த அது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மூமெண்ட்ல நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டேன். நானுமே எனக்கு யாராச்சும் கிளைண்ட் வருங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன். எனக்கு நீங்க பேர் சொன்னா ஓகே நம்ம சரியா ஒரு கவுன்சிலிங் இருக்கும். ஃப்ரீங்கிறதுனால மட்டும் இல்ல, எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல இருந்து நான் எலக்ட்ரிக் சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும். எலக்ட்ரிக் சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு 2 பார்ட் இருக்கு. ஒன்னு கிளினிக்கல் சைக்காலஜியா இல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜியா. என் வீட்டுல இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி செய்ய சொல்றாங்க, இன்னும் வந்து கிளினிக்கல் சைக்காலஜி என்னோட பேஷண்ட். பட் என்ன எனக்கு வயசு 23 ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் வெளியாகும் போது எனக்கு 26 வயசு அப்படி ஆகும். அப்ப நான் ஒன்னே இப்ப கிளினிக்கல் சைக்காலஜி செஞ்சுட்டு இருந்தேன்னா மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சாதான் அது சைக்காலஜிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் அதோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ரொம்ப வைடா கிடையாது. அண்ட் தென் அதோட உங்களோட ஒப்பீனியன்ல என்னோட ஒப்பீனியன் தெரியும் அது வைடா இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் அதோட சேலரி கூட குறைவுதான் ஃப்ரண்ட் ரெடியூஸ் கம்பேர்ட் டு இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி. அதுக்கப்புறம் அதுதான் யோசிச்சேன். என் வீட்லயும் நான் வந்துட்டு மாஸ்டர் செய்யறதுக்கு அவங்க வந்து ஆஃபர் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் நான் யோசிச்சேன், ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி செய்யலாமா இல்ல கிளினிக்கல் நம்ம பேஷண்ட் பார்க்கலாமா அப்படின்னு யோசிச்சேன். எனக்கு வீட்டுல என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து இலக்கிய சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுனால எதுக்கு நான் பண்ண போறேன் இப்பவே தெளிவாயிட்டேன்னா அப்புறம் இலக்கிய சப்ஜெக்ட் எடுத்துடுவேன். அதுக்காக தான் கவுன்சிலிங் வேணும்னு நான் தேடிட்டு இருந்தேன்.
இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போவோம். We go from we see things from past. Okay, நீங்க சைக்காலஜி எடுத்தீங்க. சைக்காலஜி பீப்புள் மைண்ட் செட் தெரிஞ்சுக்க எனக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு விஷயம் நடக்குது, சேம் விஷயம் தான், 2 பர்சன் அந்த ஒரு சேம் விஷயத்துக்காக ஏன் டிஃப்ரெண்டா ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. ஆமா, அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் எங்க இருந்து வருது? அவங்க இந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாங்க, இவங்க இந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாங்க, ஆனா நடக்குது ஒரே சிச்சுவேஷன். ஏன் 2 பேரும் விதவிதமா பாக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்துச்சு. ஏன்னா என் வீட்டுல இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா எங்க மாமா வந்துட்டு வேற விதமா பாப்பாரு, நான் வந்துட்டு எனக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னா கோவம் வந்துச்சு அவ்வளவுதான் அப்படி போகுது. ஆனா எங்க மாமா ஏன் உனக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னு கேட்பாரு. ஏன் கேக்குறாங்க, ஏன் வந்துச்சுன்னு கேக்குறாங்க, நீங்க அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க? அவங்க யான்னு கேட்கும்போது நீங்க என்ன எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க? எனக்கு அப்பதான் நான் யோசிப்பேன், ஏன் நமக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன். அப்பதான் போய் நான் தேடுவேன், ஏன் நமக்கு கோவம் வந்துச்சு, இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு ஏன் நமக்கு கோவம் வந்துச்சு. ஆமா, அவங்க வந்துட்டு எனக்கு நிறைய வளர்க்குவாங்க, இப்படி இப்படி நடந்துச்சு, இத நீ இப்படி ஏன் பாக்கல, ஏன் உன்னோட குயிக் ரியாக்ஷன் எங்க போய் முடியுது, ஏன் நீ சாந்தமா எதுவுமே செய்ய மாட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் யோசிச்சேன், ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ஃபீலிங், ஒரே சிச்சுவேஷன், 2 விதமான ஃபீலிங்ஸ். சாந்தமா அன்னைக்கிறது இருக்கு, கோவமா இருக்கிறது இருக்கு. இது ஆமா, டிஃபரெண்ட் வே ஆஃப் ரியாக்ஷன். அவங்க என்ன கேட்கலாம், ஓகே என்ன நடக்குறீங்க அப்படிங்கிறது இருக்கு. அவங்க சொல்லும்போது ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் வரும். அதான் ஏன் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சைக்காலஜிக்கு வந்து. ஓகே, நான் முதல்ல நீங்க சொன்னீங்க வந்து எலெக்டிவ் வந்துட்டு நீங்க ஃபேமிலியில கேட்கும் போது வந்துட்டு உங்க ஆக்குபேஷன் சைக்காலஜி சொல்றாங்க, உங்களுக்கு கிளினிக்கல் சைக்காலஜி ஆசை இருக்குன்ட்டு. இப்ப வந்து நீங்க இதுவே ஒரு கெரியர் பார்ட் தான். அப்ப நீங்க சைக்காலஜி டிகிரி எடுக்கிறது ஒரு கெரியர் பார்ட் தான். இந்த கெரியர் பார்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அந்த கியூரியாசிட்டினால நீங்க உள்ள வந்துருக்கீங்க. உங்க ஃபேமிலி ரியாக்ஷன் எப்படி? அவங்களுக்கு இது பிரச்சனை இல்லை, நான் எதை சூஸ் பண்ணா அவங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஓகே, which means நீங்க இந்த எலெக்டிவ் கூட நீங்க ஒரு ஒபினியன் தான் கேட்டுட்டீங்க அவங்க கிட்ட. ஆமா, that's the opinion. Most of them support for occupational psychology. So I want to see like எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு கம்பேரிசன் தெரியுது. இப்ப வந்து நான் வந்து உங்களை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஓகேவா? எப்படின்னா எனக்கு வந்து இன்னும் சரியா தெரியல, நீங்க யாருன்னு நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். I have to know you first, right? So I want to know உங்களோட childhood, how you study, like உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. உங்களை பத்தி நீங்க வந்து நான் எதுவுமே வந்து நான் stigmatizing nothing, like I just want to know you. என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கேளுங்க, அப்பதான் எனக்கு. நான் உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு கெரியர் பார்ட் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அதுவும் யூகே, யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் யூகே, ரைட்? ஸோ நீங்க யூகேல வர்றது கண்டிப்பா உங்களுக்கு கணக்கு சிஜிபி இருக்கணும். தட்ஸ் அ பிக் திங், ரைட்? ஸோ நீங்க அதை அப்ளை பண்ணும் போதே சைக்காலஜின்னு சொல்லி தான் நீங்க அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க. ஓகேவா? அதுவும் கிடைச்சது பெருசுதான். ஓகேவா? வாட் மேக்ஸ் யூ பிஹைண்ட், லைக் அந்த கியூரியாசிட்டிக்கு முன்னாடி எதனால என்ன ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும்ல, என்ன ஒரு சிச்சுவேஷன் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணிருப்பீங்க, உங்களோட childhood, whatever the things you want, you never share to people and you think that I am going to listen, you can share. Let me explore more. நீங்க வந்து சைக்காலஜி சூஸ் பண்ணீங்கிறதுக்காக சொன்னீங்களா? சைக்காலஜி சூஸ் பண்ணனா எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா. ஒண்ணு வந்துட்டு அந்த ரியாக்ஷன், இன்னும் வந்துட்டு எங்க மாமா வந்துட்டு எனக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கு. ஏன்னா லைக் நான் வந்துட்டு என் வீட்ல யாரும் எழுத்து பேச மாட்டேன், எழுத்து பேசுறேன் எங்க மாமா தவிர. எங்க மாமாக்கு மட்டும் தான் நான் பேசுறேன், வேற யாருக்குமே பேச மாட்டேன். அவருக்கே நான் பயப்படுறேன். இது இருக்கு, அது மேல எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு. பட் அவர் எப்படி வந்துட்டு லைக் நான் என்ன தப்பு பண்ணாலும் என்ன பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடாரு. நான் என்னால பண்றேன்னா கூட, சீக்கிரட்டிவா பண்றேன்னா கூட இதை கண்டுபிடிச்சிடாரு. எப்படி எப்படி அப்படின்னு இருக்கும். அப்புறம் என் மூஞ்ச பாத்துட்டு என் மூஞ்ச மட்டும் தான் பாத்துட்டு இருப்பாரு. ஆனா என்ன லைக் மைண்ட் ரீட் பண்ற மாதிரியே அவர் சொல்லுவாரு, நீ எதானே யோசிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு. எப்படி சொல்றாரு? ஆமால, அதுதான் எனக்கு புரியல, எப்படி சொல்றாரு அப்படி இருக்கும்.
அதுக்கப்புறம் இந்த சிஜிபிஏ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு. அது வந்துட்டு அது கொஞ்சம் அதுல இருந்து வெளியாகத்தான் நான் வந்துட்டு இங்க வரணும் அப்படின்னு ஒரு நான் ஒரு ஒரு மாதிரி தப்பு பண்ணேன். தப்பு மீன்ஸ் நான் மோஸ்ட்லி வந்து எனக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கூட பேசவும் பிடிக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கூட பேசுறதுனால இன்ஸ்டாகிராம் whatever ஆப்ஸ்ல வந்து நான் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கூட பேசுவேன். பட் என் கூட பேசுறவங்க நான் நல்லதான் பேசுறேன், என் கூட பேசுறவங்க வந்துட்டு ஆக்சுவலி பேச ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு நீ இடம் கொடுத்ததால தானே அவங்க இப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் 2 டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செஞ்சேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செய்யும்போது இந்த விஷயம் நடந்துச்சு. செகண்ட் டைம் செஞ்சுட்டு இருக்க முடிக்க போறேன். அந்த டைம் என்ன சொன்னாங்க, ஓகே நீ இடம் கொடுக்காம நடக்காது, நீ அவ இது கேட்கற அது கேட்கற சொல்லிட்டு நீ இதெல்லாம் இது நீ அவளுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்கிறது உன் மேல தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட எஸ்டிபிஎம் இதே குயிட் பண்ண வச்சுட்டாங்க. ஓகே படிப்பை நிப்பாட்டிட்டு வேலைக்கு போ, உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் எதுவும் இல்லை, வேற ஏதாவது உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நான் நியர்லி 1 year வந்துட்டு வேலை பார்த்தேன். வேலை பார்க்கும்போது நான் பார்த்தது வந்து எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு. வேலை செய்யறது கஷ்டம் இல்லை, பட் சரௌண்டிங் பீப்புள் கூட இருக்குது எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஒண்ணு வந்துட்டு என் வயசுல உள்ளவங்க அங்க யாரும் இல்லை. பிளஸ் அவங்க பேசுற விஷயங்கள் நான் இருக்கும்போது எனக்கு அந்த 19 வயசு 19 வயசு கூட இருக்கிறவங்க 40 வயசு ஆன்டிஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க பேசுறது அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்க வீடு அதை பத்தி பேசுவாங்க. எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இருக்காது. ஈவன் நான் ஒரே ஒரு யங்க பர்சன் மட்டும் நான் இருப்பேன். எனக்கு வச்சு இவ்வளவு பேர் இருக்குன்னா அவங்க யோசிக்க கூட மாட்டாங்க, இந்த சின்ன பிள்ளை இருக்கே நான் இது முன்னுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பேசணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க யோசிக்கவும் மாட்டாங்க, பாட்டுக்கு பேசுவாங்க. எனக்கு அந்த இடத்துல கட்டாயம் நான் வேலை செய்ய வேண்டிய அந்த பிளேஸ்ல வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம். ஸோ அதனால நான் உட்காந்து வேலை செய்யும்போது இது கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அமைதியா இருந்தா அவங்க பேசும்போது கேட்கும்ல, ஸோ அது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை வேற எனக்கு ஆச்சு. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு என்னைய வேற காய் கூட வந்து சேர்த்து வச்சு பேச ஆரம்பிச்சாங்க தேவையில்லாம. ஆமா, ஏன்னா நான் எல்லாரு கூடயுமே பேசுவேன், யாரும் என்கிட்ட பேசுறாங்களோ அவங்க கூட நான் பேசுவேன். யாரும் சேர்த்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க அந்த ஆன்டிஸ் எல்லாம். ஸோ பேச ஆரம்பிச்சு எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆச்சு. நான் உங்ககிட்ட மூஞ்சி வச்ச மாதிரியே பேசிட்டேன், உங்களுக்கும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, பட் இதுக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒண்ணு இந்த மாதிரி பிரச்சனையாச்சு. அப்ப அவங்க சொன்னதும் அவங்க வந்து என்கிட்ட பேசாம போயிட்டாங்க. எனக்கு வேலை சொல்லி கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு என் மேல தேவையில்லாத பதிகள் இதெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே இதெல்லாம் பார்த்துப்போம். ஏன்னா நான் லைக் அவங்களுக்கு நீங்க கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்கணும்னு பார்த்தாங்களா இல்ல நீங்க அதுதான் சொல்லி ஒத்துக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தாங்களா? நான் ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியே என் மேல பழி சமைச்சுன்னா நான் ஆமா ஒத்துப்பேன்ல. அது அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க, பட் என்கிட்ட அது நடக்கல. அதனால அவங்க வந்துட்டு ஓகே இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்னைய ஒர்க்ல கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்க அத்தையும் அங்கதான் வேலை பார்த்தா, எங்க அத்தையும் அத்தையும் because like she makala அது open from that woman. Okay, so அதனால எனக்கு அதுவும் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. ஓகே இப்போ இந்த விஷயத்துல நான் தப்பிக்கணும்னா படிப்பு மட்டும்தான் ஒரே வழி. அதனால என்ன பண்ண நான் மறுபடியும் என்னோட ஸ்கூலுக்கே போய் நான் எஸ்டிபிஎம் கேட்கறேன். அந்த டைம் எனக்கு 20 வயசு. அந்த டைம் நான் போய் கேட்கும் போது அவங்க சொன்னாங்க, நீ ஏன் மந்த்லில செய்யாம நீலையில போய் செஞ்ச? ஈவன் ஸ்கூல்ல உள்ள என் டீச்சர் தான் எனக்கு சஜெஸ்டே பண்ணாங்க. எனக்கு அக்கௌண்டிங் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் நீலாய் போறேன் அப்படின்னு அவங்க தான் என்னை அனுப்பி வச்சாங்க. இப்ப டக்குனு என்னை மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்க, எனக்கு நீலாய் போனேன்னு கேக்குறாங்க. நீங்க வேலை அனுப்புனீங்க, இப்ப நீங்களே கேள்வி கேட்கிறீங்களா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நான் அவங்க கிட்ட ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவங்க சொன்னாங்க நான் எஸ்டிஎம்ல வந்துட்டு எக்கனாமி வந்துட்டு டி வச்சேன். உன்னால எக்கனாமி எல்லாம் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இவங்க செஞ்சா கூட ரூல் பண்ண முடியாது, கவர்மெண்ட் பண்ண முடியும் சொல்லலாம். அதுதான் அது சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன அங்க அனுப்பி வச்சாங்க. அங்க அனுப்பி வச்சதுமே அங்க உள்ள டீச்சர் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவ்வளவு கிரியேட்டிவா. ஆமா, அவ்வளவு கிரியேட்டிவா சொல்லி கொடுத்தாங்க எக்கனாமி அந்த இது நினைச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்துட்டு நான் கேட்கும்போது ஓகே நீ ரீஅப்ளை பண்ணு, உனக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நாங்க பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் ரீஅப்ளை பண்ணி எனக்கு எடுத்துக்கிட்டு காத்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என் வீட்லயும் செஞ்சு நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அவங்களும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா நியர்லி 1 year ஆயிடுச்சு. அவங்க நினைச்சிட்டாங்க அந்த நான் தின்னுட்டேன். நீங்க தெரிஞ்சிருக்காங்க என்ன இருக்கு எனக்கு
ஆமா, நான் எந்த தப்பு பண்ணல. அதான் அவங்க வந்துட்டு என் ஏன் இதை நான் தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன், என் வீட்டுல வந்து நான் தப்பு பண்ணலங்கிறத அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இப்ப நீங்க வந்து சொன்னீங்க எங்க மாமா சொன்னா நீங்க கேட்பீங்க, ஓகேவா? மாமா வந்து எனிதிங் லைக் நீங்க செம்மையா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாரு. மாமாவோட ரியாக்ஷன் என்ன? மாமா தான் சொன்னது நீங்க தப்பு பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு. அதுதான் நானும் கேட்கிறேன், நான் தப்பு பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா அவர் நம்ப மாட்டுறாரு. ஓகே, கொஞ்சம் உங்க கேம்ப் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிறேன். மாமா தான் உங்களுக்கு இப்போ நீங்க பேசின வரைக்கும் மாமாவோட நீங்க சென்ட்ரலா பத்தி பேசுனீங்க, ஓகேவா? அம்மா பேசுனீங்க. அப்பா இருக்காங்களா? அப்பா உங்களால சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க. அப்பா வந்துட்டு எனக்கு 2 வயசு இருக்கும்போது இறந்துட்டாங்க ஆக்சிடென்ட்னால. அதுக்கப்புறம் 2 வயசு எங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறமா எங்க மாமா தான் என்ன எங்க அம்மாவை பாத்துக்கிறாங்க. ஆமா, எங்க அம்மானால வந்துட்டு என்னை பாத்துக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. எங்க அம்மா வந்துட்டு ஜெனட்டிக்கல் இஷ்யூ இருக்கு அவங்களுக்கு. அவங்க ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க, வேலை கூட செய்ய முடியாது. அதனாலதான் எங்க மாமா என்னையும் எங்க அம்மாவை வச்சு பாத்துக்கணும். மாமா தான் இப்ப நமக்கு அப்பா. ஆமா, நீங்க சொல்ல வரது சொல்லுங்க. அந்த எனக்கு ஏன் எனக்கு இப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். இவங்க எல்லாமே எனக்கு எல்லாமே செய்யறாங்க, இவங்கதான் வளர்க்குறாங்க. கடைசி நான் வளர்ப்ப தப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒண்ணுமே செய்யல, நான் ஒண்ணுமே பண்ணல. அந்த பர்சன் என்ன மிரட்டிட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலா இன்ஸ்டாகிராம்ல நம்ம என்னோட போட்டோ வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணுவோம்ல, அந்த போட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு நான் வைரல் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டிட்டு இருந்தாங்க. என்னால இது வீட்லயும் சொல்ல முடியல, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் பாய்ஸ் கூட பேச தப்பு. நான் எல்லாரும் கூடயுமே பேசுறேன், பட் அவங்க பார்த்தது பாய்ஸ் கிட்ட மட்டும் தான் பேசுறேன் அப்படின்னு அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படி பார்க்கும்போது நான் பாய்ஸ் கிட்ட பேசுறேன். அந்த பர்சன் தான் இந்த காய்லா எங்க மாமா எங்க வீட்டுல உள்ளவங்க வந்து அந்த காயை வந்துட்டு எனக்கு தெரியல, அந்த காய் என்ன மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் வீட்டுல சொல்ல முடியாததுக்கு காரணம் எதுன்னு சொல்லுவேன். அந்த காயை கொஞ்சம் சொல்லுவோம். அந்த காய் வந்துட்டு உங்க ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாங்களா இல்ல எனக்கு ஃப்ரெண்டும் இல்ல, ஸ்ட்ரேஞ்சர். ஓகே, ஸ்ட்ரேஞ்சர். ஸ்ட்ரேஞ்சர். Then you have the audacity to do that. அதனால என்னால என் வீட்லயே சொல்ல முடியல, ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு சொல்றேன் பாய்ஸ் கிட்ட பேசக்கூடாது. அவங்க பேசுறவங்களுக்காக நான் பேசுறேன், நான் தான் போய் தேடியும் பேசினது அப்படியும். அவங்க பேசுறாங்க சொல்லி பேசும்போது அவங்க இப்படி கொண்டு வராங்க, நான் நினைச்சு நானே செட்டில் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணேன். பட் என்னால முடியல, அவங்க என்ன மிரட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்படி செட்டில் பண்றதே தெரியாம கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட 1 month கிட்ட நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தேன். என்ன பண்றதுனே தெரியாம இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் என் ஸ்ட்ரெஸ் தெரிஞ்சதுனாலயான்னு தெரியல, எங்க மாமா கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. ஏன்னா எங்க அவரை சொல்ல முடியல, அவரே கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆமா, அவரே கண்டுபிடிச்சிட்டு என்னோட போனு இதெல்லாம் செக் பண்ணும்போது நான் எதுவுமே அழிக்கல, அப்படியே வச்சிருந்தேன். எதுவுமே அழிக்காம அப்படியே வச்சிருந்தேனே எங்க மாமா என்னதான் சந்தேகப்பட்டாரு. நீ அதான் சொன்ன, நீ எடை இருக்காம இப்படிதான் நடக்கும். ஆமா, நான் பேசுறேன், அதுக்காக நான் எடுக்கிட்டேன்னு ஆயிடுமா அப்படின்னு. அதாவது 2022. It must be very hard for me, right? I can understand. Because like நாம அப்ப எனக்கு உங்ககிட்ட பேசும்போது எனக்கு தெரியும் நீங்க வந்து ஒரு extrovert person. You get energized whenever you speak to people, right? So நீ ஏன் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு extrovert person கேட்டா அவங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்டா? இன்னொன்னு நம்ம கொஞ்சம் நல்லா பேசிட்டா உடனே மத்தவங்க வந்து சிம்பாத்தான எடுத்துக்கிறாங்க, அவங்க எடுத்துக்கிறதால நம்ம மேல வலி போட்டுறாங்க, ரைட்டா? நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும், தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம பாட்டு நம்ம வாயதான் பார்க்க முடியும். ஆமா, அதுதான் நானும் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என் வீட்டுல எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னா, நீங்க தான் வளர்த்தீங்க, அந்த ஒரு கேள்வி மட்டும் தான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும். நீங்க தான் வளர்த்தீங்க, கடைசி நீங்க வளர்ப்பே தப்புன்னு சொல்றீங்க, அந்த ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு. ஏன்னா நீங்க வளர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வளர்ப்பை பத்தி தெரியும் தானே, அப்ப நான் எப்படி வளர்ந்திருப்பேன்னு அவங்களுக்கும் தெரியும் தானே, அப்ப நான் எப்படி யோசிப்பேன்னு அவங்க அவங்க எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட மாமா, நான் எப்படி யோசிச்சிருப்பேன்னு அவங்களே எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்கலாம், எஸ்டிமேட் பண்ணிருக்கலாம். எதுவுமே பண்ண கண்டிஷன்ல உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? நான் எங்க மாமா மேல நம்பிக்கையா இருந்துச்சு. நீங்க சிரிச்சிட்டு சொல்றீங்க என்கிட்ட, I can see so deep inside, right? It must be so deep. நான் திரும்பி உங்களோட ஊன்றெல்லாம் கிளறேன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, if you're not feeling from that yet, you may stop me. Okay?
அதுக்கிட்டே என்னால சொல்ல முடியல. நான் இப்ப வரைக்கும் எங்க அம்மா கிட்ட கூட இதை சொன்னது இல்ல. ஏன்னா எங்க அம்மாவால அத கேட்கல. ஒண்ணு கேட்கறாங்க, இன்னொன்னு கேட்டாலும் அவங்க வருத்தப்படுவாங்க. வருத்தப்படுறதோட அவங்க எதுவும் பண்ண முடியாது. அப்ப எங்க அம்மா எனக்கு நான் கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என் கூட வச்சுட்டேன். எங்க அம்மா கிட்ட வந்துட்டு நான் மோஸ்ட்லி இந்த சோகமான கதை எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். Actually, I feel that. No, your smile is very, very active. Like you're samathira thinking. And the cute tonight, like your eyes tell me something. Right? Oh, your eyes tell me something else. That's why I like before we want to see the present. That's why we have to see what is behind that. ஒரு சைக்காலஜி யூஸ் பண்றவங்களுக்கு இட்ஸ் நாட் ஸ்டிக்மடைசிங் ஆர் நாட் ஜெனரலைசிங் இட். ஒவ்வொரு பர்சனுக்கு பின்னாடியும் ஒரு ட்ராமா டெம்பிள் இருக்கும். That people can't listen to us. நான் சொல்றது யாராலையும் கேட்க முடியல. ஆனா வந்துட்டு மற்றவங்க சொல்றது கேட்டு இல்ல நான் ஏன் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நானே தெரிஞ்சுக்கிறேன், நானே படிச்சு நானே தெரிஞ்சுக்கிறேன் சைக்காலஜி எடுப்பாங்க. நீங்க முதல் சொன்னது இந்த கியூரியாசிட்டி, that's just the surface of the iceberg. இப்ப சொல்றீங்க தெரியுமா, இதுதான் உங்களோட அஸ்திவாரம். You can just tell me, in this first session we see what is your true self. உங்களால யாருக்கு சொல்ல முடியும், you just tell me. அத நம்ம பார்த்து நம்ம இதுலதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, ஒரு 5 வாரம் நம்ம வந்து ஒன்னா 5 செஷன் 5 வாரம் வந்து நம்ம வந்து ஒன்னா டிராவல் பண்ண போறோம். ஸோ நம்ம ஒரு பிளான் போடணும். ஓகேவா? உங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு யூ வாண்ட் டு நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் தட் ஐ வாண்ட் டு டேக், அண்ட் தென் யூ வாண்ட் டு நோ சம் கைண்ட், யூ வாண்ட் டு ஷேர் பீப்புள். ஓகே, நவ் வி வில் டு ஷேரிங் ஃபர்ஸ்ட், தென் யூ வில் பை ஷேரிங் ஒன்லி உங்களால வந்துட்டு அதை பார்க்க முடியும். எனக்கு எது வேணும்னு உங்களால பார்க்க முடியும். ஏன்னா இப்போ வந்து உங்களோட தாட்ஸ் என்னால சொல்ல முடியல, அந்த ஆல் த ட்ராமா ஒரு மேகம் மாதிரி மறைச்சிடும், உங்களால அதை தாண்டி பார்க்க முடியல. Right? Like you tell me, is it correct or not? How I paraphrase, like how I represent your, not even 20%, just 10%. Okay, இந்த 10% நான் கரெக்டா சொல்றேன். நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? இந்த 10% நீங்க என்கிட்ட சொல்லும் போது நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? எனக்கு ரிலாக்ஸா சொல்லுவாங்க. இவ்வளவு நாள் நான் நிறைய விஷயம் இருக்கும், பட் யார்கிட்டயுமே சொல்ல முடியாது, யாருக்கிட்டயுமே இது பண்ண முடியாது, ஃபேக் ஸ்மைலும் பண்ண முடியாம கஷ்டப்படுவேன். இவன் எங்க மாமா மேல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னாலுமே அவர்கிட்ட அந்த நம்பிக்கை வளர்த்துக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்குங்கிறத கூட எங்க மாமா கிட்ட என்னால சொல்ல முடியல. ஆனா அவருக்கு இப்ப வரைக்கும் அவர் சொல்லுவாரு, நீ ஏன் எந்த விஷயத்தையும் என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேற, ஏன் மறைக்கிற, ஏன் ஒன்னுக்குள்ளாதே வச்சுக்கிற அப்படின்னு. ஏன்னா நான் உங்ககிட்ட சொல்ல நினைச்சப்போ நீங்க அந்த நம்பிக்கைய உடைச்சிட்டீங்க. இப்போ அது சின்ன விஷயமா இருந்தா பரவாயில்ல, பெரிய விஷயத்துல என் நம்பிக்கை நீங்க உடைச்சிட்டீங்க. இப்ப அவங்க மாமாக்கு அந்த பையனை தெரிஞ்சோட உங்க மாமா வந்து உங்களுக்கு டைட்டில் பண்ணிட்டாங்க. அந்த பையன் என்னாச்சு? அவரு வந்துட்டு போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி, சோ அவங்க தெரிஞ்சிச்சு வீட்டுல உள்ளவங்க இறங்கிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து மிஸ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் என் போனையும் பிடிக்க வச்சுட்டாங்க. சோ வேலைக்கு போறலாம் கூட போன் இல்ல, இப்ப ஈவினிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் போன் வந்துச்சு. Okay, you just tell me, like from that how is the journey? நீ எப்படி வந்து உங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணீங்க சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் அப்புறம் வேலைக்கு போனேன்ல, கஷ்டமா இருந்துச்சு, சரௌண்டிங் பீப்புள் என்னால செய்ய முடியல. இவன் அந்த வேலையில எனக்கு ரெஸ்பெக்டும் கிடைக்கல. நான் எஸ்டிஎம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேங்க, கொஞ்சமா ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க. ஆபரேட்டர் வேலை செஞ்சுட்டு கொஞ்சமாச்சும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க, என்னால இங்கிலீஷ் பேச முடியும். அந்த கம்பெனில ஒரு ஆளு கூட இங்கிலீஷ் பேசி பார்த்ததே இல்ல. என் பாஸ் கிட்டே நான் இங்கிலீஷ்ல தான் பேசுவேன். அதே என் பாஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாரு, வேற சில பாஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. புரியல. இவங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்காங்க. அப்புறம் நம்மளே வந்துட்டு அவங்க எல்லாம் ஒரு மெஜாரிட்டி இருக்கிற வாசியே உங்களை வந்துட்டு அவங்க வந்து அவங்கள அமுத்துற மாதிரி இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு. அவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு
அப்படி இருந்ததுனால எனக்கு அது செட் ஆகவும் இல்லை. ஏன்னா அவங்க கூட இருக்கவங்கள மூடுற மாதிரியே இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளைக்கு வேலைக்கு போகும்போதுலாம் எப்ப வேலை முடியும், எப்ப டைம் போகும் அப்படி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு இல்ல இதுல இருந்து நான் வெளியே வந்தா என் படிப்பு மட்டும்தான் எனக்கு காப்பாற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்தப்பதான் எனக்கு STPM கிடைச்சிச்சு. STPM வந்து நான் நல்ல ரிசல்ட் போட்டேன். ரிசல்ட் போட்டதுமே ஓகே. இன்னொன்னு விஷயம், நான் வந்துட்டு எங்க மாமா STPM நான் கொஞ்சம் ரிசல்ட் இறங்கி இருந்தாலுமே மறுபடியும் நிப்பாட்டிருப்பேன். நான் என்ன நினைச்சேன், முடியாது, நான் யூனிட் போயே ஆகணும், என்னோட ட்ரீமை நான் அச்சீவ் பண்ணியே ஆகணும். ட்ரீம்னா என்னோட கெரியர் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, படிச்சிடணும், PhD வரைக்கும் முடிச்சிடணும் அப்படிங்கறது என்னோட. ஸோ போகணும்ல, அப்ப நான் STPM கம்ப்ளீட் பண்ணேன். STPM கம்ப்ளீட் பண்ணி இப்போ இங்க இருக்கேன். STPM படிக்கும் போதுதான் சைக்காலஜி வந்துட்டு எனக்கு நிறைய ஆர்வம் வந்துச்சு. ஒரு அக்கா நல்ல அவங்க வந்துட்டு அவங்களும் சைக்காலஜி இங்கதான் படிக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க எடுத்தாங்கிறதுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க முடிவு பண்ணேன். இன்னொரு திங், அதுக்கப்புறம் போவே நிறைய விஷயம் நானே யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். பழைய இந்த விஷயம் எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க, ஸ்கூல்ல இருந்தே ஃப்ரெண்டு. அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்களுக்கு லவ் ஃபெயிலியர், சூசைட் பண்ணிக்க போயிட்டாங்க. எனக்கு தெரியாது, பண்ண போறாங்க. நான் எப்படி அவங்க கிட்ட பேசுனேன்னு எனக்கே தெரியல. ஸ்கூல்ல ஓகே. அவங்க மேரேஜ்ல இருக்காங்க, நான் மேரேஜ்ல இருக்கேன். நான் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணேன். மெசேஜ் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சோகமா இருக்காங்கிறது மட்டும் அவங்க மெசேஜ்ல எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன், நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருந்தேன். பேசுறேன் அவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன். பேசிட்டு இருக்கும்போது கடைசியா முடிக்கும் போது அவங்க சொன்னாங்க, நீ வந்துட்டு என் தேவர் நல்லா ஆக்கி கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா, நான் இப்பதான் சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணலாங்கிற ஒரு எண்ணத்துல இருந்தேன். நீ வந்து பேசும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னே தெரியல, நல்லா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஓகே எனக்கு உங்க நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணவே விட்டுட்டாங்க. ஏன்னா நீங்க பண்ணது பெரிய விஷயம். அதுதான் சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கே தெரியாது, இந்த கடவுள் கூட்டு போவாங்கல்ல அந்த மாதிரி. லைக் யூ டிட் a very good job. அதுக்கப்புறம் அந்த பர்சன் என்ன ஏஞ்சல் கூப்பிட்டாரு. போன்லயே நம்பர் அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்ட நல்லாதான் பேசிட்டு இருந்தாரு. இப்போ ரீசன்ட் டைம் ஒரு 2 weeks முன்னாடி நாங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டு நீ வேண்டாம் என் லைஃப் அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஏன் வேணாம் சொன்னாருன்னா அவரு லவ் பண்றாராம். எனக்கு வந்துட்டு நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன், என்னன்னா நான் லவ் பண்றதே எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்ல. இன்னொரு நான் என் ஃபேமிலியை பத்தி கன்சிடர் பண்ணணும், இன்னொரு என் லைஃப் பத்தி நான் யோசிக்கணும். நான் ரெண்டுத்தையும் யோசிக்கிறதுனால எனக்கு டைம் கூட கேட்டு தப்பா போச்சு. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, அந்த சிச்சுவேஷன் உங்களை ஹர்ட் பண்ணிச்சா? அது கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஏன் ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னா அவ்வளோ நல்ல பர்சன், அவர் நிஜமாவே நல்ல பர்சன். ஸ்கூல் டைம்ல இருந்து எனக்கு தெரியும், நான் சர்ச் போவேன், சர்ச் பண்ணி அவர் வருவாரு. அதுதான் சண்டே சர்ச் வரும்போது நான் ஒண்ணு பார்த்தேன், நீ இல்லைனாலும் நான் அன்னைக்கு சர்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. அது ஒரு கடுவை இருந்துச்சு. அப்போ இல்ல சும்மா போயிடும். ஓகே ஓகே. அப்போ நாங்க இதெல்லாம் நல்லாதான் பேசுவாங்க, நல்லா பழகுவாங்க. அவங்க கிட்ட கூட இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசும்போது சில விஷயங்கள் அவங்க ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, நான் அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா அவங்க ஃபேமிலியை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சதுனால அவங்க எதுனாலும் என்கிட்ட ஃப்ரீயா ஷேர் பண்ண முடிஞ்சுச்சு. ஸோ அது ஒரு மாதிரியா நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. எனக்கு அவங்க மேல ஃப்ரெண்ட்லியா தான் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ வரைக்கும் நான் ஃப்ரெண்டா தான் பாக்குறேன். எதுவும் எனக்கு தோணலை, ஏன் தோணலாம் கேள்வி வருது, தோணல. சொன்ன வரைக்கும் நான் பாத்துருக்கா ஏன் தோணல? நீங்க யோசிச்சீங்களா? என்ன நினைச்சு, என்ன வந்து தோணுச்சு? ஏன் தோணல? எனக்கு பார்ட்னர் தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு. ஒரு கொஸ்டின் மார்க், எனக்கு பார்ட்னர் தேவையா, எனக்கு கல்யாணம் முக்கியமா, எனக்கு முக்கியமா அப்படிங்கிற ஒரு தாட். இதையே இந்த கொஸ்டினே உங்களுக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஜீவிதா கிட்ட பேசியிருந்தா என்ன சொல்லிருப்பாங்க? அவங்க என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா,
மேபி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு வைல்ட் தேவி தானோ அப்ப தானே பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஆமா அதுக்கப்புறமா ஏன் அந்த டைம் எனக்கு ட்ரை பண்ணாங்க மோஸ்ட்லி யாருமே பேசுவாங்க. ஸோ நல்ல பசங்க தான் ஓகேடா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனா இப்போ வந்துட்டு அந்த பனிஷ்மெண்ட்னால நான் இப்படி ஆயிட்டேன்னா சொல்லலாம் இப்படி ஆயிட்டேன்னு. இன்னொரு திங் எனக்கு முன்னாடில வந்துட்டு ஓகே பப்பி லவ்ல ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியஸ். இப்போ வந்துட்டு அது இல்லை. ஏன்னா இப்ப எனக்கு வயசு 23 ஆகுது. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறோம் அப்படிங்கிற இருக்கும்போது பப்பி லவ் தேவையில்லை. வேணும்னா லாங் டேர்ம்ல தான் இருக்கணும். ஸோ லாங் டேர்மா இருக்கணும். அது வந்து நாங்க கல்யாணத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது டேட். உங்களோட எப்படி சொல்றது நான் உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றேன்னு சொல்றது வந்துட்டு ஐம் நாட் ஜஸ்ட் டெல்லிங் அஸ் எ ஐ கேன் ரெசனேட். ஸோ பீங் நமக்கு தமிழ் கம்யூனிட்டியில வந்து 23-25 தாண்டிட்டாலே வந்துட்டு உடனே கல்யாணம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுவாங்க. இன் கேஸ் லைக் இஃப் வி ஹேவ் அ பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் லைக் பாய் ஃப்ரெண்ட். ஸோ நம்ம என்ன நினைப்போம், நீங்க நினைக்கிறது உண்மையிலேயே கரெக்ட் and I respect it. Like we don't want to experiment someone. Like if I want a long-term one. That's a good one. And then like கதை பேசுவோம். சாரி இருக்குன்னா எனக்கு இப்போ தேவையில்லை அப்படின்னு. இப்போதைக்கு முக்கியமான விஷயம் படிப்பேன். நான் முடிச்சிடுவேன். இப்பவும் ஏதாவது பிரச்சனை இன்னமும் எனக்கு அந்த பயம் இருக்கு. ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா நிப்பாட்டிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த பயத்தினாலே இல்ல இதெல்லாம் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சுன்னா பிரச்சனை தான், அதனாலே வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு செகண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும். எனக்கு முடிச்சிடணும், எனக்கு படிச்சுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க கிட்ட சொன்னா அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கல. ஓகே நீ புரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவங்க வந்து உங்களுக்கு இப்பயே வந்து பதில் சொல்ல சொல்லுவாங்க. Okay, if in any chances, like, if she tells why she wanted to commit before. Commit suicide before. அவங்க வந்து சொன்னாங்கல்ல அந்த டைம் நீங்க வந்துட்டு நான் வந்து அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்தேன். என்னைக்காச்சும் சொல்லியிருக்காங்களா அவங்க ஏன் அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்தாங்க அந்த டைம்லன்ட்டு? ஏன்னா அவங்க பேரண்ட் ட்ராமடைஸ் இருக்கு. அவங்க பேரண்டல் வைஸ் அவங்களுக்கு ட்ராமடைஸ் இருக்கு. லைக் அவங்க அப்பா அம்மா வந்துட்டு டிவோர்ஸ் பேரண்ட். அதுக்கப்புறம் இவரு யாரு கூட இருக்கணும்னே தெரியல. அம்மா கூட இருக்குதா அப்பா கூட இருக்குதா. இவர் மோஸ்ட்லி அம்மா கூட தான் இருப்பாரு. அப்பாவுக்கு வேற ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு. அம்மா ஸ்டில் அப்பாவுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க. But they are divorced. டிவோர்ஸ். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இவருக்கு வந்துட்டு சின்ன வயசுல இருந்து அப்பா அம்மா சண்டை போடுறத மட்டும் பார்த்து வளர்ந்ததுனால இவருக்கு பாசங்கிறது வந்து வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். அதனால ஒரு கேர்ள் பார்த்தாங்க. என்னதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் அந்த டைம் வந்துட்டு என்கிட்ட பேசவே பயம்னாரு. ஏன்னா மூஞ்சி உண்மையில வச்சிருக்கேன், பேசவே பயம்னாரு. அதுக்கப்புறம் எப்படி வேற கேர்ள் மேல அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு தெரியல. ஸோ போன பாலி படிக்கும் போது அதுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேர்ள் நல்லா காசு மட்டும் வேணும் இல்ல இதுல வந்துட்டு காசு மட்டும் வேணும், எனக்கு ஏதாவது ஜாமா வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இல்ல அவரை விட பெட்டரா ஒரு பர்சன் வந்ததும் அவங்க கூட போயிட்டாங்க. இவரு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லவ் வேணும், பாசம் வேணும்ல. அவங்க அப்பா அம்மா சந்தையில பார்த்துவாங்கன்னா ஒரு பாசத்துக்காக எங்கிட்டு இருக்கும்போது இப்ப ஒரு பர்சன் வந்து பாசம் கொடுத்துட்டு போகும்போது அவளால இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதனாலதான் இங்கேயும் பிரச்சனை அங்கேயும் பிரச்சனை, எதுக்கு நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறது. அவங்க அந்த டைம் நமக்கு என்ன ஏஜ்? 19. அவங்க போய் படிக்கிறாங்களா? உங்க வயசு தான். ஓகே. ஸோ லைக் நீங்க சொன்னீங்க அவங்களுக்கு அந்த டைம்ல நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டா இப்பயும் ஏன்னா பிகாஸ் யூ ஆர் an extroverted person. That's how people misunderstand an extroverted person. லைக் நான் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட். நான் வந்து ஒரு இன்ட்ரோவர்ட். நானே வந்துட்டு சைக்காலஜி படிக்கும் போது எனக்கு இருந்துச்சு எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் பர்சன் மினிமம் அவங்க வந்து மனசால்கிட்ட பேசினாதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி இருக்கும். ஒரு நாள் முழுக்க அவங்க ரூம்ல யாருக்கிட்டயுமே பேசாம இருந்தாங்கன்னாக்கா டவுன். பட் இன்ட்ரோவர்ட் பர்சனுக்கு வந்து மனசால்கிட்ட பேசினாதான் அவங்களுக்கு எனர்ஜி போகும். பேசவும் இருந்தது இந்த மாதிரி 1-to-1 மீனிங்ஃபுல் கம்யூனிகேஷன் we can. பட் இந்த மேலோட்டமா பேசுறாங்க தெரியுமா, ஹை பாய் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு அது மிச்சம் அவளிலா
அது வச்சு உங்களோட எனர்ஜியை ட்ரெயின் பண்ணும். ஸோ நம்ம உடனே ஓடுவோம். எப்படி சொல்றது, இப்போ ஒரு குரூப்ல இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த குரூப்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு எல்லாத்தையும் சிரிச்சு இருக்கலாம், எப்படா முடியும்னு சொல்லிட்டு சக்கரை கிளம்பிடுவோம். எப்படா போய் ரூம்ல போய் உட்காந்து நம்ம பாட்டுக்கு இருப்போம், அந்த மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து யூ ரைட், உங்களுக்கு என்னைக்காச்சும் வந்துட்டு நீங்க சொன்ன கதை வரைக்கும் நான் பார்க்குறேன், லைக் யூ ஆர் அ சிம்பிள் கேர்ள் அண்ட் யூ வாண்ட் டு, நீங்க வந்து ஒரு மனசால புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றீங்க. உங்களுக்கு ஏன் என்ன யாரும் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க? எப்ப உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கேள்வி வந்திருக்கு? ஆனா அந்த பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப டவுனா ஃபீல் பண்ணேன். யாருமே எனக்கு ஆறுதல் சொன்னாங்க. ஆனா நிஜமா அவங்க சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அங்க இருந்து இப்ப வரைக்கும் எனக்கு அந்த ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கு. யாருமே நம்ப முடியாது. யாருமே நம்ப முடியாதனாலேயே ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் என்னால சொல்ல கூட முடியல. அதனாலதான் நான் எந்த விஷயத்துக்கு கவுன்சிலர் தேடுறேன். ஏன்னா இப்ப உண்மை நீங்க சொல்றது மேமா ஒண்ணு, லைக் அவங்க வந்து ஒரு கர்ஃபியூ கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு. நீ வந்துட்டு மேமாங்க நீ வந்து ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் இல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி உங்க வீட்டுல உள்ளவங்களே சொல்லுவோம். நான் அந்த வேர்ட் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆச்சுன்னா நீங்க சொல்லுங்க தெரியுமா, அது வந்து யூஸ் தட். ஓகே, அந்த மாதிரி அவங்கள வந்துட்டு அந்த மாதிரி சொல்லாம, அதுவும் ரொம்ப வீட்டுலயே சொல்லிட்டாங்களே, அவங்கதானே எல்லாமே நம்ம நினைச்சோம். Like we feel like okay, after this maybe even though எனக்கு ரத்தம் வந்தாலும் I'm not going to tell people, right? But still actually I appreciate you, like you take the initiative to come to counseling, at least with a counselor, to a person that I don't know. உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்கீங்க. you put a trust on us, like on me, so that I can talk something, like I want to tell her how to got out from this curfew. அந்த பாரத்தை இறக்கி வைக்கணும். ஆமா, அந்த கேரியரை விட எனக்கு பெரிய படிதான் அவசியமா தேவைப்பட்டுச்சு. ஆக்சுவலி நான் ஏன் நீங்க நினைப்பீங்க, நான் சொல்லிட்டேனே எனக்கு வந்து இந்த கேரியர் பத்தி தான் முதல்ல நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க. அப்ப உங்களுக்கு தோணுச்சா? இப்ப நான் கேக்குறேன், தோணுச்சா ஏன் இவங்க டக்குன்னு போறாங்க, பின்னாடி போறாங்க ஏன்? உங்களுக்கு சில எப்படி சொல்றது, நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்லும் போது உங்களுக்கு தோணுச்சா, இந்த அக்கா நான் வந்துட்டு இதுக்குதானே கேட்டேன், நான் இந்த கேரியர் எல்லாம் சொல்லிட்டேன், அவங்க இன்னும் இதை விட அதுன்னு சொல்லிருக்காங்க, ஏன் பின்னாடி போறாங்க? சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தவங்களை பத்தி புரிஞ்சாதான் அவங்களுக்கு என்ன வரும் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனாலதான் நீங்க போறீங்கன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். You understand that. So நான் அது ஏன் அந்த பக்கம் போனேன்னா, because when you're smiling, when you tell me something about your career, your eyes are eagerly want to tell something else. உண்மையாவா? எனக்கு இத பத்தி எனக்குள்ளார இருக்கிறது வெளியாக்கணும். ஆனா அதுக்கு வருஷ கணக்காயிடுச்சு. உங்களுக்கு தெரியல நான் எதை எடுத்து சொல்றது. 2022 அங்கிருந்து 2026 இத்தனை வருஷமா நான் வச்சிருக்க ஒரு விஷயத்த எப்படி வெளியே சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா என் வீட்டுல எல்லாமே நார்மல் ஆயிட்டாங்க, எல்லாரும் நார்மல் ஆயிட்டாங்க. இப்போ என்ன நம்புறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் அந்த நம்பிக்கை கூட எனக்கு அது நம்ப முடியுது. நான் நேராவே அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன், நீங்க நம்பாதீங்க பிளீஸ், கெஞ்சிட்டாங்க, நீங்க நம்பவே வேண்டாம், நீங்க நம்பாம இருக்குமா நல்லா இருக்கேங்கிற மாதிரி இருக்கு, தயவுசு நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அது தெரியும் அவங்களுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும் நான் சொல்லும் போதுன்னு. இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, நான் செல்ஃபிஷா இருக்கிறது நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆக்சுவலி நீங்க என்னெல்லாம் ஃபீல் பண்றீங்களோ எல்லாமே வேலிட், ஓகேவா? நீங்க உங்களை கஷ்டப்படுத்துறீங்க அதெல்லாம் நீங்க நினைக்க வேணாம். ஏன் சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு அங்க வலி இருக்கு தெரியுமா, அந்த வலி ஆறல. That's why I'm telling you, whatever you're feeling is valid. Because அந்த வலி இன்னும் ஆத்தவே இல்லையே. அந்த வலி ஆத்தாம அது மேல போயிட்டு வேற ஏதாச்சும் பூசினா பேசணும். என்னால அந்த வலி ஆத்த முடியல.
ஆத்தணும். அதை விட்டுட்டு என்ன புதுசா வேற எங்கேயும் வந்து வழி உண்டுபடுத்தாதீங்க. தட்ஸ் வை ஐ திங்க் இது கரெக்ட். அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க, அவங்க என் படிப்பு நிப்பாட்டும் போது உன் மேல எனக்கு சுத்தமா நம்பிக்கை இல்ல, நீ வந்துட்டு என் ஃபேமிலி வந்துட்டு பெருசா இது கொண்டு போக போறது இல்ல, நான் அடுத்த பிள்ளை மேல நம்பிக்கை வைக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இப்போ நான் எஸ்டிபிஎம்ல என் ஃபர்ஸ்ட் செம் ரிசல்ட் 3.75 எடுத்தேன். ஆனா அதை எடுத்தோடனே எங்க மாமா இது வேகா வந்துட்டு என் வீட வந்துட்டு கரெக்டா கொண்டு வந்துரும் இப்ப நம்புறேன். இந்த நம்பிக்கை எனக்கு அப்ப நீங்க கொடுத்திருந்தீங்கன்னா நான் சரியா இருந்திருப்பேன்ல. நான் அப்பயும் சரியா தானே இருந்தேன். இதே நான் தானே. நீங்க அப்ப வச்சுக்க வேண்டிய நம்பிக்கைய ஒரு பெரிய பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனை நீங்க வைக்க வேண்டிய நம்பிக்கைய நான் சக்சஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வைக்கிறது இல்ல. நம்பிக்கை எனக்கு தேவையில்லை. I understand and I like to reassure again. Like இப்ப நமக்கு வந்துட்டு டைம் இல்லை, ஆக்சுவலி நம்ம வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணல, அவங்க காட்டணும். ஆனா நான் இப்போ வேலை நீங்க இப்ப ஃபீல் பண்ணீங்க தெரியுமா, இன்னும் வித்தல விட வேலிட். ஓகேவா? நான் எப்படி பாக்குறேன்னா இதை, உங்களோட மாமாவும் சரி உங்க பேரண்ட்ஸ் இப்ப ஏன் அவங்க மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் தெரியுமா? ஏன் இப்ப நம்பிக்கை இருக்காங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க? அதை சொல்லுங்க. மேபி எப்படி சொல்றது, நான் படிப்புல இப்படி வந்துட்டேன், இனிமே கரெக்டான வழிக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு. Because without knowing me, you reassured them. நீங்க வந்து அவங்களுக்கு reassure பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணல, நான் படிச்சு தெரிஞ்சு வெளியாதான் அவங்க வந்து என்ன ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க. Like I don't want to be a worker, like I want to be something else, right? So you reassured them without you knowing me, but still you can't believe that because they don't believe you when you want. That's valid. ஓகேவா? முதல்ல நான் அந்த பொண்ணை ஆத்துவோம். அந்த பொண்ணை ஆத்தணும்னா முதல்ல பொண்ணு இருக்குன்னு சொல்லணும் தானே. பொண்ணு இருக்குன்னு யார்கிட்ட சொல்லணும் தானே, இங்கதான் பொண்ணு, இந்த பொண்ணு ஆத்தணும் அப்படின்னு சொல்லணும் தானே, மருந்து போடணும்னா. Okay, in these 4 weeks, for more 4 weeks, we will do that. We will do the interventions and then அந்த பொண்ணு ஆத்த உங்களுக்கே தெரியும் எதுக்கு போகணும்ட்டு. And I will also give you information about clinical psychology and also actually நீங்க electivesல clinical psychology and occupational psychology பார்த்தனா உங்களுக்கு அந்த 2 electives தான் இருக்குன்னு தோணுச்சு. பட் psychology is a broad field. ஓகேவா? நான் உங்களுக்கு அதை பத்தி ஒரு இன்சைட் சொல்றேன். நானும் ஒரு சைக்காலஜி பேக்ரவுண்ட் தான். I'm from a psychology background. I'm a psychology graduate. ஓகேவா? சைக்காலஜி வந்து ஒரு broad field. அதுக்கு நிறைய ஜாபம் இருக்கு. ஓகேவா? occupational psychology clinical psychology just 20%. நிறைய இருக்கு. நீங்க இன்டர்வென்ஷனிஸ்ட் ஆகலாம், கவுன்சிலிங் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆகலாம், இன்னும் அது பேரு என்ன, இது நிறைய இருக்கு. ஆக்சுவலி இன்டர்வென்ஷனிஸ்ட்னா என்ன, இன்டர்வென்ஷனிஸ்ட் நீங்க வந்து ஆட்டிஸ்டிக் கிட்ஸ் வந்துட்டு இன்டர்வென்ஷனிஸ்ட் ஆகலாம், ஸ்பீச் டிலே எல்லாம் நிறைய இருக்கு சைக்காலஜிலே. ஸோ நான் உங்களுக்கு அடுத்த செஷன்ல வந்துட்டு இதை பத்தி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். அப்புறம் இந்த உங்களுக்கு இன்னும் எத்தனை ப்ராடர் ஃபீல்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன். ஓகேவா? உங்களோட occupational psychology, being a counselor, I can be both. I can be a clinical counselor and also I can be a occupational counselor. நீங்க என்னோட போஸ்டர்ல பாத்தீங்கன்னா கூட நான் வந்துட்டு கவுன்சிலிங் கஜாயாவும் பண்ணுவேன். So I can help you with that because when you start talking to me I felt like we need to explore you more because without exploring we can't know what you want. ஓகேவா? நான் வந்து உங்களுக்கு இது எடுங்க அது எடுங்க நான் சொல்ல முடியாது. நான் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து உங்களோட லைஃபை பார்த்து என்ன சொல்றது, உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா it is very easy for you to choose. முதல்ல அந்த கிளவுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நவுத்தோம். ஓகேவா? அந்த கிளவுட்ஸ் நவரல இன்னும் இருக்கு, பட் இப்போ சுத்துக்கு மாசா we have to. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு நான் சொல்றேன். நீங்க சொல்லுங்க எந்த டைம் சொல்லிட்டு. மோஸ்ட்லி இந்த மண்டே வேணாம், நெக்ஸ்ட் வீக்ல எங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ். நீங்க இங்க இருந்தீங்கன்னா நான் இங்கதான் இருப்பேன். நீங்க இருக்க மாட்டீங்க. 2 ஜூன் வரைக்கும் இருக்க மாட்டேன், அதுக்கு மேலதான் இருப்பேன். ஓகே, யூ டெல் மீ தி டைம்லைன். பட் மண்டே நமக்கு வேண்டாம். ஏன்னா மண்டே வந்துட்டு எப்படி சொல்றது, இந்த மாதிரிதான் டைம் இதாயிரும். ஏன்னா நாங்க வந்து குரூப் கவுன்சிலிங் செய்யறோம். உங்களுக்கு நான் வந்து இன்னொன்னு சொல்றேன். உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா?
நீங்க சொல்லுங்க இந்த மாதிரி குரூப் கவுன்சிலிங் செய்யலாம். நான் செய்யறேன். நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டு ரஹீமி இருப்பாங்க. ஓகே, ஒரு குரூப்ல வந்து நம்ம 4 to 5 people இருக்கலாம். ஓகேவா? 4 to 5 உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மல்லே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சைனீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா இருந்தாலும் ஃப்ரீ தான். நம்ம வந்து ஒரு 5 செஷன் செய்வோம். 5 to 7 செஷன் செய்வோம். அவங்க அவங்களுக்கு அதை பத்தி என்ன ஒரு இதுவுமே இல்லைன்னா கூட நீங்க வந்து என்னோட ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கலாம் அவங்க கிட்ட. ஓகேவா? ஸோ நீங்களும் வந்து வந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை. குரூப் கவுன்சிலிங் இன்னும் முறையாவா இருக்கும். லைக் they can just invite like the persons inside that, like whatever we discuss in it will have to stay between them only. ஓகேவா? குரூப் கவுன்சிலிங் இப்போ எல்லாரும் உட்காந்துப்போம், நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். நம்ம சில நேரம் நினைப்போம் நம்ம மட்டும் தான் இதை கோத்ரூ பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம போய் நம்ம ஃப்ரெண்ட் கேட்க முடியுமா நீ என்ன தான் கோத்ரூ பண்ணிட்டு முடியாது. ஸோ நாங்க வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்டிங்கான பிளேஸ் கொடுத்து, சேஃப்டியான பிளேஸ் கொடுத்து பேசுவோம். நம்ம பேசுவோம். அப்புறம் வந்து கேம்ஸ் விளையாடலாம், நிறைய இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் அதான் சொல்றேன், நான் வந்து ரொம்ப அந்த அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வெல்கமிங் பண்றேன். மேபி இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்டடிஸ் கிளாஸ் இருக்கும், வீக் 7 தாண்டிட்டோம்ல, ஒரு 1 hour உங்களுக்காக எடுத்து இங்க வந்து கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருந்துட்டு போகலாம். எனக்கு வந்து இப்போ நீங்க வந்து வரீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 5 பேர் 4 பேர் ஓகேவா, இன்னும் ஒரு 4 பேர் இருந்தாங்கன்னா நம்ம குரூப் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் டே ஆஃப்டர் த நெக்ஸ்ட் வீக். ஓகே, நீங்க எனக்கு ரோஜா பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே விளங்கல அண்ணா செய்வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்கலாம், என்னோட போஸ்டர் அனுப்புங்க, என்கிட்ட பேசலாம், நான் வந்து பேசுவேன். கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் பிஆர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து டைம் ஆயிடுச்சு. So thank you for meeting me and thank you for taking me as a client, and you are the most first client. உங்க கூட பேசுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க எதுவுமே நினைக்காதீங்க, அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகேவா? all these are learning process. we learn something. அந்த ப்ராசஸ்ல நமக்கு அடிபடுறது சகஜம். அந்த அடியை ஆக்கிட்டு தான் நம்ம மற்ற ஆளுக்கு போக முடியும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து நின்றுவோம், என்னதான் செய்வோம் அப்படின்னு நின்றுவோம். ரைட்டா? ஸோ we will go through this together. By the end of the session, I can promise you will find your path. Thank you. And I would like to know your feedback also. இப்ப சொல்லுங்க. இப்பயா? From the beginning, like from the beginning நீங்க எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நமக்கு இன்னும் ஒரு 5 minutes இருக்கு, ப்ளீஸ் 4 minutes இருக்கு. பண்ணும்போது எனக்கு கியூரியஸ் இருந்துச்சு, நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கேட்போம். ஏன்னா ChatGPT கேட்டுருந்தேன், அதே ஆன்சர் எப்பவுமே கொடுப்பாங்களா? கொடுத்தனா? இல்ல, அதே ஆன்சர் கொடுப்பாங்களா? ஏன்னா அதுக்கு என்னை பத்தி தெரியாது, அது நார்மலா என்ன இருக்காது சொல்லிச்சு. நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னைய பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்க. சோ அது எனக்கு ஓகேவா இருக்கு. இப்போ வந்துட்டு நமக்கு ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் பாரு குறைஞ்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ChatGPT பேசுறது தெரிஞ்சு ChatGPT அது சுகர் கோட் பண்ணும். Like ChatGPT is most general, it's not physically, and it may be அது உங்களுக்கே வந்து பாதகமா அமையலாம். We will explore this more because you are like a puzzle to me now. We'll explore. Okay, thank you. நான் எடுத்துட்டேன். So இது முடிஞ்சு எப்படி போவீங்க வீட்டுக்கு? எந்த காலேஜ்? கேவியா? நான் கேட்டேன். ஆமாவா? இப்ப இருக்கீங்களா? நான் மலை ஏறணும் வெயிட்டு. கேவி மலை ஏறுவீங்களா இல்ல சுத்தி போவீங்களா? கேட்டேன். நீ போகும்போதே எகலிக்கு முன்னுக்கே ஒரு மலை இருக்காது. ஆமா அதுதான்.